नमस्कार ज्योतिष चर्चार नुआ एक अध्याय में आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो वृष राशि व्यक्ति मान बहुत गुरुत्वपूर्ण रही मैंने वृष राशि और जो मैंने वृष लग्न से भिडियो बहुत गुरुत्वपूर्ण बृहस्पति चलन आपण कौन नहीं आसुची से विषय आज आलोचना करवा। वर्तमान मिथुन राशि रे बृहस्पति अच्छा किंतु 18 तारिख रु कर्कट राशि रे बृहस्पति गोचर करेंगे। तेणु कर्कट राशि को बृहस्पति आपन को कौन शुभ फल मिलिबो आउ कौन सफलता आपन को बृहस्पति देवे। जेहेतु बृहस्पति होचंती शिक्षार कारक, विद्यार कारक, से धर्मर कारक, भाग्यर कारक, आउ संतानर कारक, विवाहर कारक, आय कारक, ये सबूर कारक होचंती बृहस्पति। तेणु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है कि आपण जातक जदि बृहस्पति भल अच्छी शुभ स्थिति रे अच्छी ताहले आपण को कौन फल मिलिबो ए सब विषय जानिबा। बृहस्पति अच्छी मिथुन राशि रे आगामी समय रे 18 तारिख रे बृहस्पति चलन करेंगे कर्कट राशि को। तेणु जदि बृहस्पति आपण तृतीय भाव को आसवे ताहले आपण को कौन फल मिलिबो से विषय आज आलोचना करवा। बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव आउ एकादश भावर स्वामी, एकादश भाव अष्टम भावर स्वामी हो तृतीय भाव में बसुँच। तेणु आपण को एथिरे बहुत समय देखिए वृष राशि व्यक्ति मैंने आपण को बहुत छोट छोट यात्रा बहुत बढ़ीज। आपणकर जदि सोशल मीडिया रो किछि आपण पैसा इनकम करथिले, सोशल मीडिया रे एक्टिव थिले ताहले आपण को ए क्षेत्र रे बहुत भल शुभ फल मिलिबो। जो माने आजिकली का इंस्टा हो, फेसबुक, यूट्यूब एथिरु टंका रोजगार करथिले सेमानक पई बहुत भल फल मिलिबो। कंप्यूटर क्षेत्र रे जो माने थिले, जो माने अकाउंटिंग क्षेत्र रे थिले, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करथिले किंबा कोनोसी प्रकार एडवर्टाइजमेंट क्षेत्र रे करथिले ताहले सेमानक पई बहुत बढ़िया समय भल रहउची। सान भाई भूणी संगे जदि संपर्क खराब थिला, सान भाई भूणी संगे संपर्क वृद्धि हो, सेमानकठु किछि लाभ आपनको निश्चय मिलिबो। सान भाई भूणी आपनकर भाग्य खोलिबारे सहाय्य करिवे। आउ गुरुंकर होचे तीनोटी दृष्टि, गुरु जो घरे बसंती सेठु तीनोटी दृष्टि देखंती। सब ग्रह भली गुरुंकर सप्तम दृष्टि भी अच्छी। जेमिति गुरु जदि सप्तम रे सॉरी गुरु जदि तृतीय भाव रे रहिबे ताहले तांकर सप्तम दृष्टि रहिबो नवम भाव को। तेणु गुरु जेतेबेले तृतीय भाव रे रही सप्तम दृष्टि नवम भाव को देखुचंती, सेमिति पंचम दृष्टि रे सप्तम भाव को देखिबे आउ एकादश भाव को नवम दृष्टि रे देखिबे। आउ नवम दृष्टि आउ पंचम दृष्टि बृहस्पतिंकर ए दुईटी दृष्टि बहुत पावरफुल थाए। आपण से क्षेत्र रे जहाँ भी करेंगे, से जहाँ भी जो क्षेत्र होता हो आपन को से नाही नथिबा शुभ फल मिलिबो। सेतिरे सबुठारु भल कथा होची आपण को जातक रे बृहस्पति स्ट्रांग थिबा दरकार, शनि स्ट्रांग थिबा दरकार। जदि बृहस्पति आउ शनि शुभ स्थिति रे अछंती, बुध शुभ स्थिति रे अछंती ताहले पंचम भाव रो फल आउ आपण को एकादश भावर फल बहुत बढ़िया फल मिलिबो। एकादश भाव आम समस्ते जानिछे इच्छा पूर्तिर भाव, इनकम लाभर भाव। तेणु ए भाव आपण इनकम वृद्धि हो पारे। एकादश भाव को जेतेबेले दृष्टि दउछंती ताहले सेठी आपनकर इनकम बढ़िबो। क्यों कौनसी दिन गोटे बड़ इच्छा आपनकर लिंगरिंग करी आसुतला, आपनकर इच्छा पूर्ण होनुतला, ए समय देखिबे 18 तारिख रु इच्छा पूर्णर गोटे बड़ सुजोग आपनक पई आसीबो। वृष राशि व्यक्ति मैंने आपण बहुत लकी होगापी जाउछंती। आपण को इनकम बढ़िबो, लाभ प्रचुर मात्रा रे मिलिबो, ता सहित बड़ इच्छा किछि पूर्ण होबो। आउ हेई पारे बड़ भाई भूणी सह जदि संपर्क खराब थिला, तिक्तता थिला ताले सेमानक संपर्क मधुर होबो। सोशल मीडिया क्षेत्र रे आपण एक्टिव हेबे, सोशल काम आपण को करिया पई पड़ी पारे। ता सहित आपण सोशलिज्म करेंगे, गरीब अनाथ दुखी रंगी लोकों सेवा करने कौन एनजीओ संस्था जड़ित हो पारती। आउ बड़ भाई भौणी ठारू आपण को एमती किसी लाभ हो पारे जोटा कि आगामी जो काल रे आगामी समय रे आपणकर भाग्यर द्वार खोलिबा साहाय्य करि पारे। आउ जेतेबेले गुरुंकर सप्तम दृष्टि पड़िबो, सप्तम दृष्टि नवम भाव रे जेतेबेले पड़िबो सेतेबेले आपणकर भाग्य वृद्धि हबो। भाग्य घरे पड़ुछि तेणु भाग्य वृद्धि हबो। सेटा होछि शनिंकर घर, शनिंकर राशि सेटा।
ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଶି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମରେ ବି ବୃଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଯଦି ବହୁତ ଦିନରୁ କର୍ମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କର୍ମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି କର୍ମ ବଢ଼ିବ, ଭାଗ୍ୟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା, କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କର ଦେହ କିଛି ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ। ଆଉ ଶନିଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନୂତନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଶା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଭଲ କଲେଜ, ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ କର୍ମ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ରୋକି ହେଇଥିଲା, କିଛି ବ୍ଲକେଜ୍ ଥିଲା, କର୍ମରୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ବି ଦେଖାଦେଉଛି। ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯଦି ଆଗରୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ତାହେଲେ ବିବାହ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ନୂତନ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ମିଳୁନଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ମିଳିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନଲାଖି କନ୍ୟା ବା ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିତ କରାଳ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ସପ୍ତମ ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ଦେବ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ବି ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବୃଷ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିଛା ରାଶି ପଡ଼ୁଛି ଶୁକ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁହିଁ ଯାକ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଲାଗି ରହୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବ ଜନିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆପଣଙ୍କ ପତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ଏ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାହାରେ ଫରେନ୍ ଟୁର୍ କରିପାରନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏଠି ପଞ୍ଚମ ଘର ପୁରା ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପରିମାଣର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଘାଟା ହେଉଥିଲା, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା, ବିଜନେସ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଇନକମ୍ ଭାବରେ, ଆଉ ଏଠି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହୁଛି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିର ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲେସିଂ ହେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କର୍ମ କରିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ବେଶୀ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ଏସବୁରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଯେତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିଜନେସ୍କୁ ନିଜେ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫୁଡ଼୍ ବିଜନେସ୍ ଖୋଲିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଢାବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର, ଗାଡ଼ି, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଶୁଭଫଳ ଦେଉଛି। ଆଉ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି, ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ, ବେପାରରେ ଶୁଭତା ବୃଦ୍ଧି, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରହୁଛି,
ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିବେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଶାରୀରିକକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେନି, ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ପତ୍ର ବି ଏ ସମୟରେ ଭଲ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଥିବ ଆଉ ଶୁଭ ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ସମୟ 2025 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 18 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। 18 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ମିଡ୍ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପୁଣି ଜୁନ୍ ମାସକୁ ଆସିବେ, ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପୁଣି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେବା, ବୁଟ ଡାଲି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦାନ କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା, ହଳଦିଆ ଖେଚୁଡ଼ି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା, ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେତୋଟି ଶୁଭ ଗୁଣ, ଧାର୍ମିକ ହେବା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଡ଼କୁ ମନ ନେବା, ଯେମିତି ନିଜ ସଂସ୍କାର ନିଜ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କ'ଣ, ଶୁଭ ଦିନ, ଶୁଭ ରତ୍ନ କ'ଣ, ସେମାନେ କେଉଁ ବୟସରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ କରିବେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ, ଏ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜାତକ ନାହିଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଅଛି, କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ରାଶିଫଳ ଆଉ ବୃଷ ରାଶିର 3ଟି ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବେ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବେନି, କେଉଁ ନାମ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, କେଉଁ ନାମ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହିତ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ରହିବ, କେଉଁ ରୋଜଗାରରେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।